हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कशन करबा एमडीसी जोड़ा कि वैदिक कल्चर तार यूनिट 1 रो गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन करबा। ऑलरेडी 8 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस 5 मार्क्स 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर मध्यम प्रोवाइड हे साची जो मन भी देखि न प्लेलिस्ट चेक करके देखि परबो। जो मन देखि जे तो ठीक अछि, आशा करछि वीडियो टी तमन को बहुत हेल्प करिवो। जदि प्रथम करके आम चैनल को आम चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबनी। 1 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर सहित मध्य तुम पाई जिवो। ओके, चलो देखो क्वेश्चन कौन अछि। क्वेश्चन अछि वैदिक मूल्यबोध व्यवस्थार मुख्य आधार भाବରେ पुरुषार्थर अवधारणा समीक्षा करो। पुरुषार्थ माने मु कहिथिले चतुर्विध पुरुषार्थ जो कहा जाय धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्यर मुख्य लक्ष्य होउछि पुरुषार्थ हैला। एटा होचे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स को 8 मार्क को निहाती भाबे ये क्वेश्चन टा आसीबो बुझिला। चलो क्या फर्स्ट देखबा हमें कोन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कोन लिखो ना वैदिक मूल्यबोध व्यवस्था रे पुरुषार्थ एक सुदूर प्रसारी एवं संतुलित जीवन दर्शन प्रतीक हैला। वैदिक मूल्यबोध जो व्यवस्था रही से पुरुषार्थ होचे गोटे संतुलित जीवन दर्शन व मार्गदर्शन प्रतीक। यह मानव जीवन चारोटी मुख्य लक्ष्य बा आधार को बुझाई था। पुरुषार्थ बोली कौन बुझते आम ना मानव जीवन बा मनीष जीवन चारोटी मुख्य लक्ष्य को बुझाई था, जहाँ माध्यम जड़े व्यक्ति निजर भौतिक और आध्यात्मिक जीवन मध्य समन्वय रक्षा करें। पुरुषार्थ माध्यम ही गोटे व्यक्ति कौन कर जीवन में भौतिक और आत्मिक जीवन मध्य समन्वय बा संतुलन रक्षा कर। पुरुषार्थर चारोटी स्तंभ होचे गोटे धर्म अर्थ काम मोक्ष बा मुक्ति बुझिला। फर्स्ट टाइम देखियो धर्म कौन। फर्स्ट टाइम देखियो धर्म होउछि पुरुषार्थ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं प्राथमिक आधार। मन रखिबो पुरुषार्थ सबुठारु प्राथमिक और गुरुत्वपूर्ण आधार होउछि के ना धर्म। धर्मर अर्थ कौन ना धर्म शब्दटी संस्कृत ध्रुव धातुर सृष्टि। एटा 1 मार्क रे मध्ये क्वेश्चन पचार दे पारे जे धर्म शब्दटी संस्कृत को धातुर आछि ना ध्रुव धातुर हैला। जार अर्थ धारण करिबा, जार अर्थ कौन ना धारण करिबा। यह केवल पूजा पाठ को बुझाए नहीं बरं नैतिकता कर्तव्य और न्याय को बुझाई थाए। धर्म कहले केवल पूजा पाठ आराधना ए सब को बुझाए नहीं, नैतिकता को बुझाई थाए, जहाँ आम कर्तव्य जहाँ रही ताकू मध्य बुझाई थाए आउ न्याय मध्य धर्म बोली बुझा जाई थाए। देन आसला भूमिका। यह समाज और व्यक्ति जीवन को श्रृंखलित करे। बाकी समस्त पुरुषार्थ धर्म उपरे आधारित हेबा उचित हैला। कौन है जो धर्म रही धर्मटी कौन कहे ना समाज और व्यक्ति जीवन को श्रृंखलित करते संतुलित करते श्रृंखलित करता। आउ जो बाकी समस्त पुरुषार्थ रहा अर्थ हो काम हो से सब को नहीं धर्म उपरे आधारित हेबा उचित। अर्थ कौन से अधर्म उपाय अर्जन करबा उचित नुहे, काम कौन से अधर्म काम मध्य करबा उचित नुहे, सबू धर्म उपरे आधारित हेबा आवश्यक। देन नेक्स्ट आसला अर्थ। धर्म जानले कौन देन हम अर्थ देखिबा। वैदिक संस्कृति केवल त्याग शिखाए नहीं बरं भौतिक समृद्धि को मध्य स्वीकृति दिए। वैदिक जो संस्कृति रहा है केवल त्याग करने शिखाए नहीं आ कौन करते ना भौतिक समृद्धि को मध्य स्वीकृति प्रदान करिथाए। तार अर्थ कौन अर्थर ना यार तात्पर्य होछि धन संपत्ति क्षमता एवं जीविका निर्वाहर साधन। अर्थ माने बुझी पाछो टंका पैसा धन संपत्ति क्षमता एटा कि पावर हैला जीविका निर्वाहर साधन। तार भूमिका कौन रही संसार में बंचिबा पई एवं परिवार प्रतिपोषण पई अर्थ आवश्यक। एटा तो सत कथा, अर्थ बिना किछि भी पारिबो नहीं। संसार में बंचिबा पई समाज में बंचिबा पई हमको अर्थ दरकार, खाइबा पई अर्थ दरकार, पोशाक पई अर्थ दरकार, खाद्य वस्त्र बासगृह सबुथिरे हमर अर्थर आवश्यकता रही। तेबे यही संपत्ति सदा सर्वदा धार्मिक बा न्यायपूर्ण मार्ग रे अर्जन हेबा आवश्यक। ये जो अर्थटा आवश्यक हम तुम कौन ना संसार में बंचापी हो परिवार प्रतिपोषण हो तुम आवश्यक जिनस सब पूरण हो से जो अर्थटी धार्मिक और न्यायपूर्ण मार्ग रे हम ना अर्जन हेबा आवश्यक। कौन सी अधार्मिक द्वारा बा भूल कार्य द्वारा भूल मार्ग द्वारा अर्जन हेबा आवश्यक नुहे।
ଅର୍ଜନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ତୃପ୍ତି ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାମ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ। ଆକାଂକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ। ଗୋଟେ ପ୍ରେମ, ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ କ'ଣ? ନା କାମ। ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା କାମର? ସୃଷ୍ଟିର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ କାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଯେପରି ସୀମା ବାହାରକୁ ନଯାଏ ଏବଂ ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ଯୋଉ କାମଟି କେବଳ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳରେ ହୁଏ। ସୀମା ଗୋଟେ, ସବୁ କାମର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ତମେ ଜାଣିଛ। ଯେମିତି କାମଟି ଲିମିଟ୍ ବାହାରକୁ ନଯାଏ, ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାମ ହେବନି, ହେଲା, ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, ତାପରେ ପଢିଲେ କାମ, ତାପରେ ପଢିବା ମୁଖ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ନା ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନର ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କିଏ? ନା ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଚକ୍ର ରହିଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ନା ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ତ୍ରିବର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା ଧର୍ମ, ଦେଖ ତ୍ରିବର୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ ଧର୍ମ, ତାପରେ ପଢିଲେ ଅର୍ଥ, ତାପରେ ପଢିଲେ କର୍ମ, ହେଲା। ଏ ତିନିଟାକର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏ ତିନିଟା କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଭୂମିକା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ତ୍ରିବର୍ଗ ଯୋଉଟାକି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ମୋକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଏ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୀର୍ଷକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମାୟା ଓ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ହେଲା। ମୋକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସମାଜର ବା ସଂସାରର ଯେତେ ସବୁ ମାୟା, ମୋହ, ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କିଏ କରିଥାଏ? ନା ମୋକ୍ଷ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ ପଢିଲେ, ଯୋଉ 4ଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ପୁରୁଷାର୍ଥର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ମାନବ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌତିକବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ସଦୃଶ। ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ନା ଭୌତିକବାଦ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ସଦୃଶ, ହେଲା। ଏହା ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ସହ ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ବଦ୍ଧ। ଏହି 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର 4ଟି ଆଶ୍ରମ, ହେଲା। ଏ ଯୋଉ 4ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର 4ଟି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 4ଟି ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାଣପ୍ରସ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। 4ଟି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଏ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଓ କାମର ଉପଭୋଗ କରିବେ ତେବେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ, ହେଲା। ଯଦି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନବ ସମାଜ କ'ଣ କରେ? ନା କେବଳ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, କାମର ଉପଭୋଗ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ହବ? ନା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଉପସଂହାର।
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅବଧାରଣା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅବଧାରଣା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଗୋଟେ କଳା ଶିଖାଇଥାଏ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, এইটা ଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ।